السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان کامر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج وائس آف یوتھ ود کامر ملک ہے۔ آج جو ہم نے شخصیت کو دعوت دی ہے وہ جنوبی پنجاب کی ایک معروف سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، انفلوئنسر اور ہمارے وسیب ہماری تحصیل جتوئی شاہ سلطان کی دھرتی سے تعلق رکھنے والے نوجوان، جنہوں نے اپنے منفرد انداز سے، اپنی منفرد آواز سے لاکھوں عوام میں مقبولیت حاصل کی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، انفلوئنسر، ٹک ٹاکر، یوٹیوبر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عرشی کنگ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا، آپ کا بہت شکریہ۔ بھائی ہو ہمارے۔ عرشی کنگ، آپ کا یہ نام عرشی کنگ ٹک ٹاک پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر عرشی کنگ کے نام سے یہ وائرل کیوں ہوا ہے نام؟ اس کے بارے میں بتائیں۔ آپ کا سوال یہ آ رہا ہے کہ آپ نے عرشی کیوں رکھا؟ جی ٹھیک ہے نا، تو میں جیسے ہی گھر سے باہر نکلتا تھا، جیسے چھوٹے بچے ہوتے تھے وہ کہتے تھے عرشی جا رہا ہے، عرشی جا رہا ہے، مطلب کہ جیسا ہمارے گاؤں میں سیدھے نا کو الٹا کہا جاتا ہے، ہاں، ارشد کو عرشی۔ ہاں جی۔ آپ کا اصل نام کیا ہے؟ ارشد۔ ارشد۔ جی۔ لاکھوں فین فالوئنگ ہے آپ کے، 2 ملینز کے قریب ٹک ٹاک پر آپ کے فالوورز ہیں اور ملینز میں آپ کی ویڈیوز دیکھی جاتی ہے۔ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا نام ارشد ہے، آپ کو سب جانتے ہیں عرشی کنگ سے۔ تو اس کا نام آپ کو بچپن سے آپ کے جو آپ کے رشتہ دار، دوست، احباب وہ اسی نام سے پکارتے تھے آپ کو، تو پھر آپ ان کو کہتے نہیں تھے کہ بھی میرا نام تو ارشد ہے، آپ مجھے عرشی کیوں پکارتے ہیں؟ نہیں، جو ہے نا مجھے اچھا لگتا تھا۔ اچھا، آپ کا اچھا لگتا ہے، چلیں ٹھیک ہے۔ یہ بتائیں کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ جی 5 تک پڑھا تھا میں۔ 5 تاریخ پر پرائمری پاس؟ یس۔ لیکن آپ کو تو ہم سے بھی زیادہ جو ڈگری ایم فل پی ایچ ڈی کی ڈگری والے کو لوگ اتنے نہیں جانتے جتنے آپ کی فین فالوئنگ ہے۔ ایسا کیسے، کیا کرشمہ کیا آپ نے؟ سر جی، جس کے ہاتھ میں موبائل ہے نا، چاہے وہ ان پڑھ بھی ہے نا، وہ بہت کچھ جانتا ہے۔ کنٹینٹ کریٹ آپ کا سرائکی ہوتا ہے اور آپ مزاحیہ بناتے ہیں اور اس میں آپ کا کوئی نہ کوئی پیغام بھی ہوتا ہے، اس میں مختلف قسم کے آپ پہلو کو مد نظر رکھتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ سرائکی زبان کو ہی زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، اس کی وجہ؟ ہم ہیں ہی سرائکی، کیونکہ میں جیسے اب بھی شہر کہیں جاتا ہوں، لاہور، اسلام آباد، وہیں پہ جو اردو لینگویج والے ہوتے ہیں نا، وہ سرائکی بندوں کو جو ہے نا زیادہ نہ ہی فوکس کرتے ہیں، حالانکہ وہ اگر کامیاب ہیں، اگر وہ اچھی زندگی گزارے ہیں تو اس سرائکی بھائیوں کی وجہ سے ہی گزارے۔ جی، ہمارا سیب بھی سرائکی ہے اور ہمیں چاہیے ہم اپنی زبان کو بھی پروموٹ کریں، لیکن قومی زبان ہماری اردو ہے۔ آپ اس پر بھی تھوڑا سا کنٹینٹ بنائیں تاکہ جو آپ کی فین فالوئنگ مزید بڑھے، ہم تو یہی دعا کرتے ہیں، لیکن آپ سرائکی پہ کام کریں، بہت اچھا، یہ منفرد انداز ہے۔ اچھا، آپ ٹک ٹاک پر زیادہ ایکٹیو ہیں، آپ کا جو منفرد انداز ہے جو لوگوں کو پسند ہے، آپ ایک مرد ہیں لیکن آپ جو کنٹینٹ بناتے ہیں وہ ایک عورت کے بھیس میں بناتے ہیں، یہ خیال کیسے آیا؟ یہ کچھ آپ کو عجیب نہیں لگ رہا؟ جی بھائی، جو ہے نا، جو کوئی کام کرتا ہے چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، اس کو عجیب نہیں لگتا، دوسرے کو عجیب لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں پہلے ویڈیوز بناتا تھا 2022 سے، تو کبھی کسی کی کاپی، کبھی کسی کی کاپی، ٹھیک ہے نا، تو میں نے سوچا سوشل میڈیا پر وہ چیز لاؤں جو پہلے ہو ہی نا، تو میں نے جو ہے نا دوپٹہ پہنا، نہ ہی کوئی بیس کرتا ہوں، نہ ہی کوئی میں کپڑے پہنتا ہوں، صرف جو ہے نا وہ رول دیتا ہوں عورت والا۔ آپ جب عورت کا رول دیتے ہیں کریکٹر میں، آپ بالکل ایسے گھوم جاتے ہیں اور آپ کی باڈی لینگویج بھی بتا رہی ہے کہ آپ بالکل ہی اسی طرح، حالانکہ آپ مرد ہیں، بظاہر آپ فیس سے مرد لگ رہے ہیں الحمدللہ، لیکن آپ بھیس عورت کا اپناتے ہیں، تو اس سے آپ کے گھر والے یا آپ کے احباب یا ہمارے وسیب میں بھی یہ بہت روڈ سمجھا جاتا ہے، تو اس سے آپ کے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہیں؟ گھر والوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، رشتہ داروں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ جو ہمسائے ہوتے ہیں، علاقے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ باتیں کرتے تھے، لیکن میں چپ کر کے سنتا رہتا تھا۔ آج الحمدللہ وہ مجھے سلام کرتے ہیں، میں سکپ کر دیتا ہوں۔ او واہ جی! اچھا، یہ بتائیں گے کہ کب سے شروع کیا آپ نے یہ جو ٹک ٹاک پر آنا، پھر فیس بک پر آنا، یہ جرنی ہمیں تھوڑی سی بتائیں، پھر یوٹیوب پر آنا، یہ تھوڑی سی جرنی ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ ٹھیک ہے نا، 2022 میں پہلے میرے پاس جو ہے نا موٹرولا موبائل تھا، تو اس دن سے میں نے شروع کر دیا تھا ویڈیو بنانا، تو تقریباً جو ہے نا 3 سال ہو گئے تھے، نہ ہی کوئی رسپانس مل رہا تھا، نہ ہی کچھ پتہ ہوتا تھا
कैसे कोई चैनल यूज़ किया जाता है ये वो, ठीक है ना। तो एक दिन जो है ना बस सोचा कि सुबह उठ के ना ऐसी वीडियो बनाऊं कि लड़कियों वाली एक्टिंग करूं, ठीक है ना। मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, और मैं वायरल भी हो जाऊंगा। हाँ। अच्छा। तो इंडिया की एक वीडियो मेरे सामने आई, इंस्टाग्राम चला रहा था मैं, वहीं पर वीडियो आई, तो वो लड़का जो है ना दुपट्टा पहनकर कोई घर की स्टोरी शेयर कर रहा था। अच्छा। जैसे मैं अब करता हूँ, तो मैंने कहा कल मैं भी ट्राई करता हूँ। जो जैसे ही मैंने बनाया तो शाम को अपलोड किया, सुबह 1 लाख मतलब व्यूज़ आ गया था। अच्छा। जो कि 10,000 तक व्यूज़ भी नहीं आए थे कभी। अच्छा, कभी भी नहीं आए थे। हाँ। उस पे 1 लाख व्यूज़ आ गया। तो अच्छा। प्लस व्यूज़ आ गया, तो शाम तक वो मिलियन में चली गई। अच्छा, फिर आप वायरल हो गए। सारा दिन स्क्रॉल करके खुश होता था। तो कैसा क्या लम्हा था उस वक्त जब आपने कहा मेरी वीडियो वायरल है, फिर आप क्या सोच रहे थे? बस क्या सोचें, बस यही कि बस मुझे जो काम मेहनत की है ना, रिस्पॉन्स मिल रहा है। अच्छा, ये आपने काम अकेले स्टार्ट किया था, लेकिन हम तो सुनने में हम जो देखते आ रहे हैं, आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके फैंस हैं, वो तो आपको टीम अर्शी किंग के नाम से जानती है, और आपके साथ पहले दूसरे शिका भाई भी होते थे और दूसरे भाई भी होते थे, एक पूरी टीम थी। कितने मेंबर थे जब आपने ये काम स्टार्ट किया? जी भाई, 2022 से जैसे मैंने शुरू किया था ना, ये जो लड़के थे मेरे साथ सिर्फ जो है ना शिका भाई था। शिका भाई, अच्छा। हाँ, वीडियो बनाया, लेकिन रिस्पांस कोई नहीं मिल रहा था, ठीक है। क्योंकि ना ही मैं कोई काम करता था, अपनी शॉप मोबाइल शॉप थी मेरी। अच्छा। वहीं पर ना ही अच्छे से मैं टाइम दे रहा था, ना ही शिका भाई अपने काम में टाइम दे रहा था, ठीक है। तो फिर जो है ना उसने वो अपने काम पे चला गया, मैं ऐसे ही लगा रहा। फिर जो है ना जैसे ही ख्याल आया कि दुपट्टा पहनकर वीडियो बनाऊं, तो पहली वीडियो वो शिका भाई भी साथ था जब। अच्छा, उसमें वो वायरल थे। अच्छा, आप ये जो वॉइस निकालते हैं फीमेल औरतों वाली, तो इसको आप कैसे एडिट करते हैं, या आप अपने अंदर से वो वॉइस निकालते हैं? देखिए, करैक्टर तो हम देखते हैं कि बजाय आप वो करैक्टर कर रहे हैं, लेकिन वॉइस आवाज़ आप कैसे करते हैं, वो बताएं। बोलता है ऐसे हूँ जैसे बोल रहा हूँ मैं, ऐसे ही, हाँ ऐसे ही आवाज़ निकलती है, तो जो है ना एडिटिंग करते हैं। एडिट के जरिए, एडिट मतलब एडिट होती है आपकी वॉइस, लेकिन आप बोलते मर्दाना आवाज़ में है। चलो, ये तो क्लियर हुआ कि ये भाई ये औरत नहीं है, ये मर्द के भेष में और मर्द ही है, सिर्फ वॉइस औरत वाली है। अच्छा, ये बताएंगे कि जब आपकी अर्शी किंग के साथ जो टीम थी, शिका भाई थे, कितने मेंबर थे? 7 बंदे थे। जब आपने ये पूरी टीम बनाई उस वक्त, जब उस वक्त आपके कितने फॉलोअर हो चुके थे? नहीं, जो है ना 1 लाख फॉलोअर था, तो मेरे साथ सिर्फ शिका भाई था, ठीक है। शिका भाई के साथ साथ मेरा जो है ना कज़ाम इमरान भाई वो भी थे, उसका भाई भी था। तो जो है ना ऐसे ही मिक्स बनाता था, जो भी आ जाता था वीडियो बना लेता था। अच्छा, ज़्यादातर आप कंटेंट फनी बनाते हैं? हाँ, तो आप का रुझान फनी है, लेकिन हमने कुछ देखे आप सोशल जैसे पब्लिक अवेयरनेस मैसेजेस है वो भी देते हैं, या हालात हाजरा पर जो होते इशू होते हैं उनको भी आप उठाते हैं। अपने वसीब को हमने देखा कि हमने शहर सुल्तान को, जो वहाँ के जो है ना जो भी वहाँ पे खामियां थी, जो भी वो सियासतदानों की समझ लें, या समाजी या सियासी या मुआशी जितनी भी आपने बताई थी, वो आप अपने वीडियोस में वो करते थे। तो ये टीम वर्क होता है, टीम वर्क बनाने में आपको कितना टाइम लगता था, किस तरह अंडरस्टैंडिंग करते थे दूसरों के साथ? मतलब लड़कों को बुलाता था, जिसके पास टाइम होता था वो आ जाते थे। अच्छा। फिर जो है ना वीडियो इस तरह का बनाता था जैसे हालात गुजरते हैं आज, जो है ना आज भी हो रहा है कि हर घर में झगड़ा हो रहा है मियाँ बीवी का, ठीक है ना, दोस्तों का, बेनजीर वाला बहुत वायरल होता है। रिश्तेदारों के जैसे ही झगड़े होते हैं ना, तो जैसे ही सुनता हूँ किसी की जुबान से या खुद देख के आता हूँ, रिश्तेदारों में जाता हूँ, उस तरह के आके वीडियोस बनाता हूँ। और जैसे ये तो सबको पता है बेनजीर वाले पैसे निकालना ये हो, और उस पे जो फ्रॉड चलता है और इस तरह आवाम को जो औरत के पास रिएक्शन होता है कि पैसे आ गए हैं या मेरे बंद हो गए। अच्छा, जो आप सराइकी में जो उनके रिएक्शन देते हैं ना, एक देहाती माहौल होता है, और वहाँ की जो हमारी खवातीन होते हैं बहुत ही सादा औरतें होते हैं, यकीन करें, बहुत ही सादा। और ये शहर में जब पैसे निकलवाने आते हैं तो लूट लिया जाता है इनको, लेकिन वो क्या कहते हैं, चंद पैसों की खातिर वो कहते हैं अगर 1500 ले रहे हैं तो हमें इससे ज्यादा तो आ रहे हैं, लेकिन ये देखिए उनके 1500 से उनका पेट कितना वो बढ़ रहा है, वो हराम खा रहे हैं। लेकिन ये जो आप उस तरह करते हैं ना, जो देहात की खवातीन है उनको आप उनके ही कैरेक्टर को शो करते हैं, ये कुछ डिफरेंट लगा और शहरी लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं। अब आपके कितने फॉलोअर हैं इस वक्त टिकटॉक? 1.9 मिलियन टिकटॉक पर मतलब 2 मिलियन इंशाल्लाह होने वाले हैं। यूट्यूब पर भी आप आ गए हैं?
यूट्यूब पर जो है ना सराकी ऑडियंस हमारी आती नहीं, ठीक है, ठीक है ना, कोई भी सराकी बंदा है जो है ना, कोई भी यूज ही नहीं करता यूट्यूब, लेकिन सराकी जर्नलिस्ट भी हैं, हर शोबे में हमारे सराकी हैं, हाँ, तो वो वायरल है, उसमें भी आप करें। अच्छा, फेसबुक पर से ही मतलब आपके व्यूज सबसे ज्यादा टिकटॉक पर आते हैं, फैन फॉलोइंग आपकी टिकटॉक पर है। अच्छा ये बताइए, अर्शी, मैं बड़ा सख्त सवाल करने लगा हूँ, अर्शी किंग की टीम थी, शिका भाई उसके साथ था, इनके साथ इन दोनों की पहचान थी, अब ये अलग क्यों हो गया? ये भाई जो है ना, जैसे ही हम वायरल होते गए, ठीक है ना, मैसेज आते रहे कि कोई कोई इनवाइट करते थे, डर से हम जाते ही नहीं थे, क्या पता कैसे लोग होंगे, कैसे हमारा मतलब कि ये भी पता नहीं होता था कि हमारा इस्तकबाल करेंगे ये वो। हाँ। तो पहला इवेंट हुआ था बर्थडे वाला, वहीं पे गए थे, पूरी टीम को लेके गया था, 2 गाड़ियाँ थी मेरी, ठीक है ना, मतलब रेंट पर करवा के गया था, तो लेके गया, वहीं पर अच्छा रिस्पांस मिला, इस्तकबाल हुआ। वो भी इवेंट जो है ना हमारे मुल्तान में, सराकिस्तान में जो बर्थडे होती है ऐसे बनाते हैं, उस इवेंट पर गए थे, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा बंदे थे, थोड़ा शर्म भी आ जाती थी, कोई और भी टिकटॉक आए बैठे होते हैं ना, 2 या 3 बंदे होते हैं साथ, मैं तो पूरे 8-9 बंदे लेके गया था। अच्छा, ठीक है ना, वहीं पर मुझे जो है ना अच्छा नहीं लगा था, तो फिर जो है ना जैसे ही इस्लामाबाद, लाहौर, इधर उधर इवेंट आते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर जो है ना इनविटेशन एक टिकटॉकर को ही होती है, या उसके साथ उसका कैमरा मैन, ठीक है। कोशिश करता था शिका भाई को साथ ले जाऊं, लेकिन अगर एक बंदे को लेके जाता तो वो बाकी जो बंदे थे वो नाराज़ हो जाते थे, फिर उनको मनाना ये वो, ठीक है ना, ऐसा होता रहा। तो सेकंड लास्ट टाइम मतलब लाहौर में जो इवेंट था, वहीं पर मैं गया था, तो बस इनको जो है ना अच्छा नहीं लगा, बाद में वीडियो ही लगा दी कि हम अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं। अच्छा, आपने उनसे डिस्कनेक्ट नहीं हुए आप उनसे, लेकिन उनकी तरफ से, शिका भाई की तरफ से हुआ कि हम इनसे अलग हो रहे हैं, हाँ, आपको कैसा लगा फिर? बस जो है ना 5-6 दिन मैंने वीडियो नहीं बनाया था, ऐसे ही सोया पड़ा था। अच्छा, तो टेंशन थी बहुत, तो मेरे कज़न है वो आ गए थे, आप टेंशन ना लो, हम आपके साथ हैं, और वो जो राणा सरफराज है वो भी मेरे साथ आ गया था कि टेंशन ना लो, आप जो है ना बहुत अच्छे जा रहे हो, आपको हम मतलब नहीं होने जाएंगे नीचे, ठीक है ना। फिर ऐसे ही बावलपुर से एक टिकटॉकर है शज़ेब वीर, वो भाई आया मुझे मिलने, ठीक है ना, मिलने आया था, तो उसने जैसे ही सुना फिर उसने अपने पास ही बुला लिया मुझे। मतलब आपका उनसे और कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं हुआ, ना कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, जिस तरह लोग कह रहे हैं कि इनके आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ या पैसे का कोई मसला था, लेन देन का मसला था, इसकी वजह से नहीं हुआ? एक इनविटेशन पे कोई आपके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग, उनने खुद अलहदगी इख्तियार करी, शिका भाई ने खुद अलहदगी इख्तियार की, आपकी तरफ से नहीं पहल हुई? नहीं, बिल्कुल कोई वीडियो नहीं। अगर आज भी शिका भाई और अर्शी किंग को हम देखना चाहें, वो इकट्ठे एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे हो सकते हैं? नहीं हो सकता। अब क्यों? क्योंकि जिसके दिल में फर्क आ गया है ना, हाँ, वो जिंदगी भर फर्क ही रहेगा। लेकिन आपने उसके साथ तो बहुत अरसा का, आपका स्टार्टअप तो वहीं से था, आपने उसको, अगर वो दोबारा, अगर शाम का बोला, सुबह का बोला, अगर शाम को घर वापस आए तो उसको दोस्त था, अच्छा दोस्त था, अल्लाह पाक उसको सलामत रखे। लेकिन जैसे ही कोई और बंदे आ जाते हैं ना, ऐसे कोई ऐसी बातें करके मजीद मतलब दूरियां हो गई हैं, अब नामुमकिन है, अब नहीं हो सकता। ओके, कितना पैसा कमा लेते हैं अब आप टिकटॉक से? यार ये क्या, ये देखें सवाल, देखें लोग जानना चाहते हैं ना, और अर्शी किंग से जानना चाहते हैं अब कितना, क्या ये लाखों डॉलरों में खेल रहा है या क्या, थोड़ा सा बताएं ना। जी अल्हम्दुलिल्लाह, 1 मंथ में जो है ना मैं होंडा खरीद सकता हूँ। ओके, आपने वही सियासतदानों वाले बात कर दिया, वो भी ऐसे कहते हैं, जैसे मजीद जो काफ़ी सारे यूट्यूबर हमने देखे हैं वो अपनी बताते हैं, जो भी इन्फ्लुएंसर है वो कहते हैं जी हाँ इतने पैसे कमा लेता हूँ कि मैं ये चीज़ खरीद लेता हूँ। चले माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको मजीद माशाल्लाह गाड़ियाँ लेनी है जी, बस इरादा है अब लेने का। अब आप शाह सुल्तान से शिफ्ट हो गए, भावलपुर रहते हैं, अक्सर आपकी वीडियो शाज़ेब वीर के साथ देते हैं, राना सरफराज के साथ देखते हैं हम, तो अब जतोई से क्यों आप डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं, क्या वजह? नहीं, हर हफ्ते आ भी जाता हूँ अपने इलाके जतोई, शाह सुल्तान,
لیکن یہاں پر ٹیم جو نہیں تھی نا، اسی لیے پھر شزیم نے بلا لیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ان کے ساتھ آپ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے یا کیا کوئی کمٹمنٹ ہے؟ کچھ بھی ارننگ پر ہے یا وہ الگ کہ اس سے جو وہ ہمارے ساتھ بناتا ہے، ہم اس کے ساتھ بناتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، مطلب یہ آپ کا انٹرسٹ ہے دونوں کا. لیکن آپ کے جو پیج پہ جو ارننگ آئے گی وہ آپ کی ہوگی، ان کے پیج پر جو ارننگ آئے گی وہ ان کی ہوگی. مطلب آپ کا ارننگ میں کوئی آپ کا اشتراک نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. اچھا، مطلب آپ خود کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں گے کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر نیگیٹو چیز کو زیادہ پروموشن ملتی ہے بجائے اس کی کہ مثبت چیزوں کو، پازیٹیو چیزوں کو. آج کل ٹک ٹاک پر بہت فحاشی بھی ہو رہی ہے، لوگ بالکل ہی ایسے میں اڑیاں ہو جاتے ہیں کہ الفاظ بھی استعمال نہیں کر سکتا. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں دیکھتا ہی نہیں ہوں، نہ ہی میرے پاس. اس کے بارے میں کیا کمنٹ ہیں؟ آپ ٹک ٹاک کریں، آپ وہی پلیٹ فارم استعمال کریں جہاں پر ایک نیگیٹو چیز کو بھی پھیلایا جا رہا ہے. آپ پازیٹیو کو پھیلا رہے ہیں، ادھر نیگیٹو کو بھی پھیلا رہے ہیں. اگر کوئی ٹک ٹاکر آپ کو کہتے ہیں کہ یہ ٹک ٹاکر ہے، لوگوں کے ذہن میں نیگیٹو بھی آئے گا، پازیٹیو بھی آئے گا. غلط کامنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کمنٹ کرتے ہیں، آپ کی فیس بھی کرتے ہوں گے. آپ سے میں ایک جنرل یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ اس کو کس نظر سے جو نیگیٹیوٹی کو زیادہ پھیلاتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ کچھ نہیں ہوگا، ہر کوئی لگا رہے بس. جو اپنی فیملی کو پیش کرتے ہیں یا فیملی میٹرز ڈسکس کرتے ہیں ان کے لیے جو جس کام میں آگے ہے نا، اگر وہ غلط کر رہے تو وہ کبھی سیدھا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. جو صحیح کر رہا ہے وہ صحیح رہے گا. اچھا، ہمارے ہاں ایک چیز یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے کہ لوگ جو دیکھنا پسند کرتے ہیں، ہم اگر لوگ کے دیکھنے کے پسند کریں نا، اگر میں یہاں پر ایک بہت ہی اچھی پازیٹیو موٹیویشنل گفتگو کروں تو میرے ویوز تقریباً 10% ہوں گے. لیکن یہیں پر آ کر میں تھوڑا سا فنی ہو جاؤں یا تھوڑی سی بے حروٹ قسم کی گفتگو کروں، میرے فالوورز، میرے فینز، میرے ویوز لاکھوں میں چلے جائیں گے. آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے یہاں نیگیٹو کو زیادہ پروموشن ملتی ہے؟ نہیں، وہ جو ہے نا سیم، اگر آپ نے کوئی اکاؤنٹ یا چینل بنایا ہے، جس کنٹینٹ کے لیے بنایا ہے وہ وہی چلے گا. اگر آپ چینج کر رہے ہیں خلی ولی. شروع سے آپ نے کنٹینٹ جب بنانا شروع کیا تھا تو آپ کے مائنڈ میں کیا تھا کہ آپ نے کس طرح کا کنٹینٹ بنانا ہے؟ شروع سے ہاں نہیں، کوئی مائنڈ نہیں تھا. بس ایسے ہی جو ویڈیو آ جاتی تھی، لپ سنگ والی، فنی ویڈیو، سیریس ویڈیو، کوئی ویڈیو وائرل ہو جائے، کوئی بھی نہیں ہوتی تھی. جیسے ہی دوپٹہ پہنتا گیا، ایکٹنگ کی، تو ویڈیو وائرل ہو. اب آپ کا کوئی سائڈ بزنس بھی ہے یا جسٹ آپ ٹک ٹاک سے ارننگ کر رہے ہیں؟ موبائل شاپ تھی، اب جو ہے نا وہ بند پڑی ہے. اچھا، اب آپ ارننگ جتنی بھی آپ کے ٹک ٹاک سے ہے. آپ کے والدین میں بھائی ہیں کتنے ہیں؟ ان کے بارے میں بتائیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ہم 2 بھائی ہیں. تو جو کیمرہ چلاتا ہے، ایڈیٹنگ کرتا ہے انصر بھائی، وہ میرا چھوٹا بھائی ہے. اچھا، ہاں. بس آپ دونوں ہی ٹک ٹاک پہ بناتے ہیں؟ آپ کہیں بھائی ایڈیٹنگ بھی خود کرتے ہیں، ویڈیو بھی خود بناتے ہیں آپ؟ ہاں. ٹھیک ہے. آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ بس اب جو ہے نا گھر ہوتے ہیں، ویسے جو ہے نا وہ اینٹیں جو بناتے ہیں بھٹے پہ. ہاں، مزدور باپ کے بیٹے ہیں، ماشاءاللہ فخر ہونا چاہیے آپ کو. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ گھر پہ ہوتے ہیں. گھر کے ماشاءاللہ بچہ جو کمانے لگ گیا ہے، اب آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ اب ضرورت ہی نہیں ہے نا اس کو کمانے. مطلب سورس آف انکم اب آپ کا یہی ہے، کوئی اور سائڈ بزنس؟ خوشی ہوتی ہے میرے پاس جتنے بھی پیسے ہونا، میرا دل کرتا ہے میں اپنے اکاؤنٹ سے نکلوا کے ان کو دے دیتا ہوں بابا کو، یہ آپ رکھ لیں. اچھا. اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ ارشی کنگ پیڈ پروموشن بھی کرتا ہے؟ ہاں، آ جاتی ہیں، کیونکہ جو پاکستان میں پہلی بات تو یہ جو پاکستانی اکاؤنٹ ہے اس پر ارننگ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے باہر کا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے؟ یو ایس اے کا. ٹھیک ہے نا. اور اگر وہیں سے ارننگ ہو رہی ہے تو کم ہے نا، کیونکہ یہ جو ہوتا ہے سسٹم سرائکی لینگویج ہے. ٹھیک ہے نا. تو پیڈ پروموشن آ جاتی ہے، جیسے کوئی شاپ کی یہ وہ کر لیتے ہیں. کم سے کم کتنا لے لیتے ہیں آپ پروموشن کا؟ کوئی اگر ہمارا ویوز پروموشن اپنے علاقے میں کرانا، اگر کوئی برانڈ ہے پتہ چل جاتا ہے یہ برانڈ کتنا چل رہا ہے. اگر کوئی بندے کی شاپ ہے تو بندے کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے یہ کتنا کما رہا ہے. اس حساب سے ہی مانتے ہیں. اچھا، مطلب آپ منہ دیکھ لوٹ پوٹ والا کام نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے. اور یہ بتائیں گے کہ آپ کی شادی ہوئی ہے؟ جی الحمدللہ شادی ہوئی ہے. شادی ہوئی ہے؟ کس سے؟ پسند کی شادی؟ ماشاءاللہ. کتنا سال ہو گیا شادی کو؟ 3 سال. اب آپ مختلف جو ٹک ٹاکر ہیں ان کے ساتھ بھی آپ ویڈیو بناتے ہیں، تو آپ کی وائف ناراض نہیں ہوتی آپ سے کہ آپ دوسری فیمیلز کے ساتھ ان کے ساتھ آپ گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور مطلب آپ جو کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں اس سے آپ کی وائف کچھ کہتی ہے آپ کے اس کے بارے میں؟ نہیں، جو کام ہے نا یہ جو میں کر رہا ہوں سوشل میڈیا پر، یہ صرف سمجھ سکتے ہیں جو تعلیم
याफ्ता हैं, जैसे पढ़े लिखे लोग। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी जो है ना एफएससी की हुई है पहले से, अच्छा, तो वो इस चीज़ को समझती है, मतलब वो हाँ। मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, नहीं अंडरस्टैंड रखता है। बिल्कुल नहीं। ठीक अगर है। कोई लड़की आ जाती है उसके साथ वीडियो बना लेता हूँ, ठीक है। पहले अपलोड नहीं करता, उसको पहले बोल देता हूँ आज फलां टिकटॉकर आई थी, उसके साथ वीडियो बनाई है, ऐसे इस तरह की वीडियो बनाई है। ठीक है। बस नौजवान हैं आप, हमारा प्लेटफार्म भी नौजवानों के लिए है, और यस। हम चाहते हैं कि हम अपने प्लेटफार्म पर नौजवानों को ही प्रमोट करें। आप पॉजिटिव चीज़ को ज़्यादा फैलाते हैं, इसलिए हमने आपको अपने ऑफिस में भी दावत दी। थैंक आपका यू, शुक्रिया कि थैंक हमने यू। इस प्लेटफार्म की भी लाज रखनी है आपने, और इस इंशाल्लाह। प्लेटफार्म का भी आपने, जब भी आपको हमारी ज़रूरत हो तो इंशाल्लाह हम आएंगे, जहाँ पर आप पॉजिटिव चीज़ को फैलाएंगे। माशाल्लाह चाहे आप बहुत। अपने वसेब के कोई इश्यूज़ हैं उसमें आप लाते हैं, हम आपके साथ हैं। आप अपने कोई भी हालात हाज़िरा पे पब्लिक अवेयरनेस कोई भी इशू है तो हम आपके साथ हैं। आजकल की आवाम को क्या कहना चाहेंगे कि वो टिकटॉक का इस्तेमाल किस तरह करें? ज़रूरी नहीं कि टिकटॉक का इस्तेमाल सोशल करें। मीडिया ऐप से मुख्तलिफ हैं, कोई सा भी प्लेटफॉर्म आप उनको क्या पैगाम देंगे नौजवानों को? ये जो नौजवान है ना, जैसे पबजी खेलते हैं, ऐसे ही टाइम ज़ाया कर रहे हैं, हाथ में टच मोबाइल है, ठीक है ना। अगर उसके पास टैलेंट है तो वो वीडियो बनाए, अगर टैलेंट नहीं है तो कोई ऐसा काम कर ले ऑनलाइन, ठीक है ना। तो बहुत सारे काम है, ये जो सॉफ्टवेयर वगैरह, ये वो इंजीनियरिंग वाला जो सिस्टम है ये कर लें, लेकिन आने वाला जो वक्त है वो है टेक्नोलॉजी। बंदा जो है ना पछताता ना फिर ये बस। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अच्छा, आप जो कंटेंट बनाते हैं, थोड़ा सा हम उसका एक थोड़ा सा एक झलक दिखाना चाहते हैं हमारे नाज़रीन को कि अर्शी किंग कैसे बोलता है सराइकी में। हम सराइकी में कोई एक छोटा सा आप बना दें, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप आए हैं, मैं एक मर्द हूँ, आप औरत के आवाज़ में बोलेंगे, तो किस तरह एक जो आपके जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करते हैं, लोग उसको फोकस करते हैं। मतलब यार ये एक मर्द हो के इस तरह के वो मर्द और बन के जन औरतों वाले एक्सप्रेशन, थोड़ा सा कुछ सेकंड का क्लिप बनाए। काका मैं तो यहाँ घर हूँ, घंटा थी गया तेरी सेटिंग ना मुझे दे पिए, जल्दी कर, मेरे को रवाना कर, मेरा पाया खा रहा बेटा, तू आप लगे बैठा पहले ही बेटी। काका थोड़ी देर तक लगती है ना, आखिर तमाम तर चीज़ों को मैनेज करना पे वेंदे ते थोड़ा टाइम तो लगे। असा माजरत करेंगे को तो थोड़ी बहुत भी देर थी है, ते तुसा क्या आखसो साडे प्लेटफार्म तो नौजवानों को क्या आखसो? जी वॉइस ऑफ यूथ ऐसे सराइकी। ना, हाँ वॉइस ऑफ यूथ माशाल्लाह बहुत इज्जत करें, ठीक है ना। इंटरव्यू करें अपने सराइकी टिकटॉक करें, कोई भी सिस्टम है ना, जो जो बंदा कामयाब थी ना मैंने या जिमें उन्हों की इज्जत करें, उन्हें को इनवाइट करें, उन्हें दा अच्छा इंटरव्यू गिंदन। मेरे को नहीं था कि बहुत ही खुशी थी है। तुसा भी एक दफ़ा अगर तो ही चैनल तो मैसेज आवे ना, अल्लाह की कसम मेरे से कैप नहीं करना। ये जेड़ा तुसा आवाज जिवने लेंदो ना, जिवने होटा को घुमेंदो ना, ये बड़ा चंगा लगदा, क्या हो जाए। टैलेंट टैलेंट है, यो टैलेंट है, टैलेंट है, जैसे तो मशहूर है माशाल्लाह। क्या हमारे प्लेटफार्म को अगर आपने प्रमोशन करनी हो, मतलब आप आ गए प्लेटफार्म पे, आपको कैसा लगा सराइकी में? जिस तरह आप बोलते हैं वो बोले, आप अपना जो टैलेंट है वो दिखाएं। अच्छा टैलेंट से हाँ का जेरे जेरे टिकटॉक कर है वे वॉइस ऑफ यूथ, तो जिस टाइम में मैसेज आवे उन वाले जी में मैसेज ठा देवे तो सही तो ही ऑफिस ते ठाती वे। आपने तैयब ब्रांड के साथ वीडियोस बनाई। तैयब ब्रांड हमारे इलाके का ही है, अलीपुर का है, तहसील का। तो उसकी कुछ नाजेबा वीडियोस भी वायरल हुई हैं, फिर भी आपने उसके साथ वीडियो बनाई। आपको उसके बैकग्राउंड का नहीं पता था, या आप उसके जो है ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के नाते आपने उसके साथ बनाई, क्या वजह थी? जी भाई तैयब जो है ना माशाल्लाह अल्लाह पाक ने उसको इज़्ज़त दी है। अगर मतलब जैसे वो बातें करता है, आखिर कोई देख रहा है, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, ठीक है ना। ठीक है। लेकिन मतलब गलत कमेंट कोई भी नहीं करता, आप जाके चेक कर लें, ठीक है। लेकिन क्या है वो मलंग बंदा है, जैसा बोलता है ना बंदे को असर ही नहीं होता यार ये गलत बोल रहा है ये वो। अगर कोई समझदार बंदा कोई गलत बोल दे तो वो तकलीफ होती है, ठीक है ना। वो बस दिमाग से थोड़ा वो है ना। हमने सुना है कि अर्शी किंग ने बावलपुर में कोठी ले ली है। नहीं ली। इंशाल्लाह लूंगा। इंशाल्लाह ली है, किराए पे ली है। मोहब्बत आपने की, उससे शादी कर ली, मोहब्बत एक बार हुई है, इसके अलावा नहीं मोहब्बतों वाला कोई चक्कर नहीं है, बस पसंद थी शादी कर ली। क्या शौक है आपके? बड़ी गाड़ी हो, दोस्तों साथ स्पोर्ट्स के हवाले से, स्पोर्ट्स क्रिकेट खेलने में आप किस चीज़ में शौक रखते हैं? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, लूडो ऑनलाइन वाली लूडो या वाकई? नहीं, क्या खाना पसंद करते हैं? खाने में क्या पसंद करते हैं?
کھانے میں جو ہے نا بس نارمل غذا کھا لیتے ہیں. ویسے مجھے زیادہ عربی پسند ہے. عربی، اچھا چلیں. کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے وسیع میں کس چیز کی کمی ہے؟ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے حکمرانوں کو، کہ یہاں پر جنوبی پنجاب کے یہ جو پسماندہ تحصیل ہے، تحصیل جتوئی میں، یہاں پر ویسے تو بہت سی جو ہے نا ضروریات ہیں وہ آج تک نہیں ہوئی. کیا کہیں گے حکمرانوں کو ہمارے کو؟ آپ ماشاءاللہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، آپ کی آواز دوسروں تک دور تو تک جائے گی. جی جی تو آپ ہمارے حکمرانوں کو کیا میری کہیں گے؟ یہ ریکویسٹ ہے، شہروں میں جو جیسے لوگ فلٹر لگوا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، صاف پانی پیتے ہیں، یہ جو ہے نا ہمیں گاؤں میں نہیں ملتا. ہاں، جتنے بھی گاؤں کے لوگ ہیں ٹھیک ہے نا، ان کا پانی جو ہے نا وہ خراب ہوتا ہے، جس سے وہ پانی کا بیماری مسئلہ کا بہت شکار ہے، بالکل. بیماری کا شکار بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو ان کو چاہیے ہر علاقے میں تھوڑا سا وقفے پہ ٹھیک ہے نا فلٹر لگوا پلانٹ کے لگا دیں دیں. تاکہ وہ اچھے سے پانی پی سکیں. ٹھیک ہے، صاف بنیادی پانی ہو. سہولیاتوں میں سے ایک ہاں، سہولت پانی ہے، صاف پانی. جی جی، خود تو وہ اتنا خرچہ نہیں کر سکتے نا، فلٹر ٹھیک. والا پانی ہو یہ وہ. جی جی بالکل. اتنا کر دیں تو انسان بالکل سکا ہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بہت اچھا پیغام دیا ارشی صاحب نے. کیا پیغام دیں گے آخر میں جاتے جاتے ہمارے ناظرین کو؟ جی ماشاءاللہ. ادھر میری بات سنیں، محنت یہاں کی پہ ہے. نا اس کی پروموشن کچھ بھی نہیں کرنی، ٹھیک آپ نے ہے نوجوانوں کو پیغام دینا بس. بھائی، آج یہاں پر بیٹھا ہوں تو محنت کی ہے میں نے. ٹھیک ہے، تو آپ بھی محنت کرو. جو نوجوان ہیں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسی پیکج لگا کے ایسے ہی موبائل یوز کرتے جا رہے ہیں کہ علیحدہ بیٹھ کے کسی کی برائی کرنا، کسی کی چگلی اٹھانا، یا ایسے موٹر سائیکل بھگانا، یہ وہ مطلب یہ سسٹم ختم کریں، اپنی زندگی بنائیں. اور جب آپ اپنے میں ہی رہیں گے نا، آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا، انجوائے کریں گے. اور آنے والا وقت جو ہے نا ٹیکنالوجی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نا آن لائن میں گھس جائیں، جیسے ویڈیوز بنائیں، یوٹیوب اے آئی جنریٹ جیسا بھی سسٹم ہے ہر بندے کو پتہ ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی اکیڈمی جوائن کر لیں، وہاں پر کچھ سیکھ لیں. ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ ترقی کر سکیں. کوئی اور خوش نہیں ہوگا، صرف آپ کے والدین خوش ہوں گے. آپ کے والدین خوش، اللہ بھی خوش، آپ کی زندگی گریٹ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے جناب ہمارے ساتھ ارشد، جن کا عرف عرشی کنگ کے نام سے سوشل میڈیا پر وائرل ہے، جن کا پیغام یہی ہے کہ اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے تو آپ اپنے ٹیلنٹ کو ضائع نہ کریں، اپنے موبائل کا مثبت استعمال کریں. اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے تو اس کو آپ باہر لوگوں کو دکھائیں، اور ایک دن آئے گا کہ آپ بھی کامیابی حاصل کریں گے، اور آپ کی کامیابی پر آپ کے والدین ہی آپ کے خوش ہوں گے. تو اپنے والدین کو خوش رکھیں تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. بہت ہی اچھا پیغام ارشی کنگ کا. ایک ہم نے پیغام ارشی کنگ کو بلا کے یہ دینا تھا کہ ہمارے ہاں جتنے بھی نوجوان ہیں، جو بھی ٹیلنٹ ہے اس کو آپ پازیٹیو طریقے سے اپنائیں تو ایک دن دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی. اپنے آپ کو ضائع مت کریں اور تعلیم حاصل کریں. شعور تعلیم سے ہی آتا ہے. اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف رکھیں، اپنے ہمسایوں کا بھی خیال رکھیں، اور اپنے ملک پاکستان کا بھی خیال رکھیں. اپنے میزبان کامران ملک کو اجازت دیں. والسلام. پاکستان